प्रदेश बुलेटिन च तुहाडा स्वागत। मैं रजनी। पहला पेश ने 24 खबरां। देश ਅਤੇ दुनिया भर विच अज 6वां कौमांतरी योग दिहाड़ा मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने योग दिहाड़े नूं एकजुटता दा दिहाड़ा दस्सिया। कहा कोरोना महामारी दे चलदियां योग दी महत्ता दुनिया भर विच वधी। उन्हां कहा मजबूत शरीर किसी भी बीमारी दे नाल लड़न विच समर्थ। भारत ने चीन वालों गलवान घाटी ते जताए जा रहे दावियां नूं सिरों खारिज किया। कहा घाटी बारे स्थिति इतिहासक पक्षों पूरी तरह स्पष्ट। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि कंट्रोल रेखा ते फौजियां नूं स्वै रखिया दे लई गोली चलाउण दी आग्या मिलनी चाहिए है। पंजाब सरकार वालों चीनी फौज के नाल झड़प दौरान शहीद हुए सूबे के 4 जवानों के जद्दी पिंडां विचले स्कूलों के नां शहीदों के नां रखने का ऐलान। पंजाब के डॉक्टर सिक्ख्या ते खोज मंत्री ओपी सोनी ने कहा कि पंजाब सरकार कोविड मरीजों की सहूलत के लिए निजी हस्पतालों के रेट तय करन जा रही है। हुण तक पंजाब दे विच कोरोना वायरस के 2 लाख टैसट किए जा चुके हैं। ते हुण खबरां विस्तार नाल। देश ਅਤੇ दुनिया भर विच अज 6वां कौमांतरी योग दिहाड़ा मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग दिवस मौके देशवासियों को शुभकामनावां दित्तियां ने। अपने सुनेहे विच प्रधानमंत्री ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय योग दिहाड़ा एक तरह दे नाल एकजुटता दा दिहाड़ा है। यह विश्व भाईचारे नूं सुनेहे दा दिन है। उन्होंने कहा है कि जिहड़ा जोड़े अते सानू नेड़े लियावे उही योग है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी दे चलदियां योग की महत्ता दुनिया भर विच होर वध गई है। उन्होंने कहा कि योग साडे शरीर दे विच रोगां दे नाल लड़न दी समर्था नूं वधाउंदा है। इस दे नाल साडी इम्यूनिटी मजबूत हुंदी है अते असी मजबूत होकर रोगां दे नाल लड़न दे काबिल हुंदे हां। अलोम विलोम कसरत राहीं साडे फेफड़ियां दी काम करन दी ताकत वधदी है। प्राणायाम अते योग कई होर अजिहे आसन ने जिहड़े साडे शरीर नूं मजबूत बनाउण दे विच सहायक साबित हुंदे ने। राष्ट्रीय योग दिवस का ये दिन एक प्रकार से एकजुटता का दिन है। ये विश्व बंधुत्व के संदेश का दिन है। ये वननेस ऑफ ह्यूमननेस का दिन है जो हमें जोड़े, साथ लाए, वही तो योग है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आम लोगों की योग प्रति दिलचस्पी वधी है। योग ने सानू सिखाया है कि जे साडे शरीर मजबूत है तो असीं किसी भी बीमारी दे नाल लड़ सकते हैं। कोरोना का जिक्र करदे प्रधानमंत्री ने कहा कि यह महामारी साडे साह लैण दे ढंग तरीके ते माड़ा असर पाउंदी है, पर जे व्यक्ति वालों योग लगातार किया जाता है तो कोरोना वर्गी महामारी दे नाल लड़न विच भी समर्थ है। प्रधानमंत्री ने कहा कि धार्मिक ग्रंथ भगवत गीता का जिक्र करदे कहा कि भगवान कृष्ण ने कर्म नूं ही योग मन्निया है। उन्होंने कहा कि योग करने वाला व्यक्ति किसी भी मुश्किल हालत विच अपना संयम बरकरार रखता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बिना किसी स्वार्थ के काम करने की भावना नूं भी कर्म योग मन्निया जाता है। प्रधानमंत्री ने देशवासियों को अपनी सेहत और अपनियां दी सेहत संभाल वल ढुकवां ध्यान देने की सलाह दी है और योग नूं अपनी दैनिक कामकाज दे विच शामिल करने की गल आखी। गीता में भगवान कृष्ण ने योग की व्याख्या करते हुए कहा है, योगः कर्मसु कौशलम, अर्थात कर्म की कुशलता ही योग है। एफिशिएंसी इन एक्शन इज योगा। ये मंत्र सदा सर्वदा इस साल योग दिवस का थीम घर विच रह के सेहत लई योग रखा गया है। इस तो पहला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को अपने घरों में अपने परिवारक मैंबरों के नाल समाजिक दूरी के नियमों की पालना करते हुए योग करने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि योग शरीर के विच रोगां दे नाल लड़न की समर्था वधाउण दे विच अहम भूमिका निभाउंदा है। योग दे नाल जिथे शरीर नूं मजबूती मिलती है उत्थे दिमाग भी शांत अते एकाग्रचित हुंदा है। पिछले कई सालों तो कौमांतरी योग दिवस ते जनतक थावां ते सांझे तौर ते योग प्रोग्राम हुंदे रहे ने, पर इस साल कोविड-19 महामारी दे चलदियां मुख्यमंत्री ध्यान नूं लोकां नूं अपने घरां विच रह के परिवारक मैंबरां दे नाल योग करन वल दित्ता गया है।
ਮੁਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਕੌਮੀ ਯੋਗ ਸੰਸਥਾਨ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾਕਟਰ ਈਸ਼ਵਰ ਬਸਵਾ ਰੈਡੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਤਣਾਅ ਮੁਕਤ ਜੀਵਨ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਇਸ ਵਾਰ ਯੋਗ ਦਿਵਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਦੇ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਆਯੂਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜਾਂ ਤੇ YouTube ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸੰਬੋਧਨ ਅਤੇ ਯੋਗ ਅਭਿਆਸ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਣ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੰਤਵ ਦੇ ਲਈ ਨਮਸਤੇ ਯੋਗ ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਸਿੰਘ ਪਟੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਯੋਗ ਦਿਵਸ ਵੱਲੋਂ ਸੂਰਿਆ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵਰਚੁਅਲ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਯੋਗ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਟੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਯੋਗ ਦਿਵਸ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਯੋਗ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਯੋਗ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ ਤੇ ਜਤਾਏ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਸਿਰਿਓਂ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਾਟੀ ਬਾਰੇ ਸਥਿਤੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪੱਖੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਰਾਗ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦਾਅਵਾ ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਨ ਦੇ ਹਮਲਾਵਰ ਰਵੱਈਏ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਢੁਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜਾਂ ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ ਸਮੇਤ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਕਿਫ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜਾਂ ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਗਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਇਸ ਲਈ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਚੀਨ ਦੇ ਫੌਜੀ ਦਸਤਿਆਂ ਨੇ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ LAC ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਕਰਾਰਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਤੈਨਾਤ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੈ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹਥਿਆਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਆਪਣੇ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 5 ਫੌਜੀ ਮਾਰੀਏ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੇਵਾ ਕਾਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫੌਜੀ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ LAC ਤੇ ਤੈਨਾਤ ਰਹੇ ਤਾਂ ਗਸ਼ਤ ਦੇ ਨਿਕਲਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 4 ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਸਣੇ 20 ਭਾਰਤੀ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਤੇ ਡੂੰਘੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਦਾਖ ਦੀ ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਝੜਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੂਬੇ ਦੇ 4 ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। 4 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਰੱਖਣ ਸੰਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਛੇਤੀ ਹੀ ਤੋਲਾਵਾਲ ਪਿੰਡ ਤੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦਾ ਵੀ ਨਵ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਜਵਾਨ ਗੁਰਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿੱਢੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਜੱਚਾ ਬੱਚਾ ਵਾਰਡ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਵਿਕਸਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜੱਚਾ ਬੱਚਾ ਵਾਰਡ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ 5 ਕਰੋੜ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਖੋਜ ਮੰਤਰੀ ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਉਠਾ ਸਕੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਿਹ ਤਹਿਤ ਮੌਜੂਦਾ ਕਰੋਨਾ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼ਿਵ ਦੁਲਾਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੁਜਾਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾਕਟਰ ਜੁਗਲ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ
ਵਿਸਥਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸੋਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਆਦਿ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਲਾਜ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਮਬੰਦੀ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਦਿਆਂ ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੋਵਿਡ-19 ਵਿਰੁੱਧ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 3 ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 3-3000 ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ 2 ਲੱਖ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 1000 ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ 4 ਨਵੀਆਂ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤਕਰੀਬਨ 70,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ 5-6 ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਜਿਹੜੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਪਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੈਂਪਲ ਜਦੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤੀਜੇ ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਗੇੜ ਤਹਿਤ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ 300 ਉਡਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 750 ਹਵਾਈ ਉਡਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਘਰੇਲੂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਹਾਜ਼ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 18 ਤਾਰੀਖ ਤੱਕ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ 581 ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ 599 ਉਡਾਨਾਂ ਭਰੀਆਂ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲਾਈਫ ਲਾਈਨ ਉਡਾਨ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 558 ਫੇਰੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ 940 ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਨ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਤਕਰੀਬਨ 3.25 ਲੱਖ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਬੇੜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਵਤਨ ਵਾਪਸੀ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਉਡਾਨਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਉਡਾਨਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤਹਿਤ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਲਈ ਉਡਾਨਾਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਯਾਤਰੀ ਹਵਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਉਡਾਨਾਂ ਬਹਾਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰਲੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਤਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲਟਨ ਹੋਇਆ ਖਤਮ। ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਨਮਸਕਾਰ।